रुत नयमी प्रति संपूर्ण समर्पित थिले, आनुगत्य थिले। रुत जड़े विदेशिया महिला थिले सत, किंतु से इस्राएल ईश्वर ठारे भरोसा रखिथिले। से जो प्रकार भाव में नयमी प्रति आनुगत्य थिले, ईश्वर ताहांकु सेथिपाई पुरस्कृत कले। तांकर जीवन प्रति कौन घटिब से विषय से चिंता कले नहीं, किंतु निजर सासुंकर हित चिंता कले। आ प्रभु ताहांकु आशीर्वाद कले। आज आम्मानकर समर्पणर जीवन कौन रुतंकर परी अटे कि? जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। पथ प्रदर्शिका विशेष कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुछि। यह कार्यक्रम अनेकों आशीर्वाद आनी, कारण यह कार्यक्रम आम ईश्वर पवित्र वाक्य अध्ययन जारी रखीचु। ईश्वर वाक्य को जिते अध्ययन करूँ, जिते जानू, जिते पाठ करूँ, आम ईश्वर विषय सेते अधिक शिखा पारि था। यह आम को से पवित्र जीवित धार्मिक एवं प्रेमकारी परमेश्वर निकटवर्ती करई थाए। सेथिपाई ए अध्ययन रे जेते भाई भौणी माने ए अध्ययन रे सामिल होउछंती, ए कार्यक्रम को नियमित देखिबा द्वारा प्रभु निश्चित रूपे से मान को आशीर्वाद करी अछंती। कारण आपणक मध्यरु अनेक आमान को संगे जोगाजोग करिकि ए मतामत देई अछंती। सेथिपाई आपणक निकटरे मध्य आमाने धन्यवादी अटु। आपण ए कार्यक्रम को निरंतर देखु थांतु एवं ईश्वरंकर आशीर्वाद को पाउ थांतु। आजिर अध्ययन रे आमाने रुतंकर समर्पणर जीवन को देखु। से तांकर जा अर्पांक परी मोयाब रे रहिबा को इच्छा कले नाही। जदिबा मोयाब तांकर निज देश थिला, किंतु नयमी सहित से बेथलेहेम को एक अजणा स्थान को आसीबा पाई मनस्थ कले। तांको निमंते कौनसी भरोसार विषय नथिला। नयमी सांगे आसिले तांकर सबु किछि भल ही जीव ए प्रकार कौनसी आशा मध्य देखा जाउ नथिला, किंतु जीवन रे एक दृढ़ निष्पत्ति से नेले। रुत नयमी प्रति संपूर्ण समर्पित हबार विषय माने देखु, बा नयमी प्रति तांकर आनुगत्यता को देखु। हुए तो रुत विदेशिया महिला हेले हैं, ईश्वरंक ठारे ताहांकर भरोसा से रखिथिले, अर्थात इस्राएलर परमेश्वरंक ठारे से विश्वास रखिले। तांकर जीवन प्रति कौन घटिब से कथा से चिंता कले नाही। भविष्यत मंगलजनक हब किंबा अमंगल रे परिपूर्ण हब से विषय से चिंता कले नाही। बरं तांकर वृद्ध सासु नयमी सहित बेथलेहेम के जीवा पाए से स्थिर कले। प्रिय बंधु, आमर समर्पण कौन रुतंक परी अटे कि? आमर आनुगत्यता रुतंक भली अटे कि? प्रिय बंधु, ए संपर्क रे आमने आहरी अधिक आलोचना करिबा, जेतेबेले कि आपण देखि पारिबे जे आपणक जीवनर अवस्था कि प्रकार अटे। आपण ईश्वर को निंदा करुछंती ना निजर भूल को बुझी पारुछंती, ताहा निजे आपण विवेचना करि पारिबे। तेबे आलोचना मध्य को जिबा पूर्वरु आसंतु गोटिए मन छुआ भक्तिमूलक गीत सुनिबा। पवित्रतार सौंदर्य विभूषित विभूषित पवित्रतार सौंदर्य विभूषित विभूषित अंधकार जगत रे दीप्तिमती हुआ दीप्ति
ଚରଣ କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯାହା ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାଟିକୁ ନୀତି କହି ଯାଅ ନୀତି କହି ଯାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାଟିକୁ ନୀତି କହି ଯାଅ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଋତ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 18 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2 ପର୍ବର 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଋତର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ ଗତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ନୟମିର 2 ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ନୟମି ସେହି ମୋଆବ ଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୁନର୍ବାର ବୈଥଲେହେମକୁ ଫେରିଆସିବା ନିମନ୍ତେ ମନରେ ସ୍ଥିର କରି ତାହାର 2 ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମାତାର ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ କହିଲା, କାରଣ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 2 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲା। କିନ୍ତୁ ମୋଆବୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସଦ୍ଭାବ ନଥିବାରୁ ସେ ସେହି 2 ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ ବୈଥଲେହେମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ମୋଆବ ଦେଶରେ ରହିଯିବା ପାଇଁ କହିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ବେଥଲେହେମକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ସହିତ ସେହି ବେଥଲେହେମକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁ ଅର୍ପା ନିଜର ଶାଶୁ ନୟମିକି ଚୁମ୍ବନ କରି ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲା। ମାତ୍ର ରୁତ କିନ୍ତୁ ଫେରିଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନୟମି ସହିତ ସେହି ବେଥଲେହେମକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ରୂପେ ତାହା ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ରୁତ ଦୃଢ଼ ମନସ୍ଥ ଅଟେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ତାହାକୁ କଥା କହିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲା। ନୟମି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ରୁତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାସ୍ତବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ସହିତ ବେଥଲେହେମକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ ପରିକର। ତେଣୁ ସେ ରୁତକୁ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। 19 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେମାନେ ବେଥଲେହେମକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୃହକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ପରିବାର ସହିତ ଫେରି ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ପରିବାର ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନୟମି ଓ ରୁତ। ସେହି ନଗରର ଲୋକେ ନୟମିକୁ ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କି ନୟମି? ତେବେ ନୟମି ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ଯାହାକି 20 ଓ 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋତେ ନୟମି ମଧୁର ବୋଲି ନ ଡାକ, ପୁଣି ମାରା ତିକ୍ତ ବୋଲି ଡାକ, ଯେହେତୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମୋ ପ୍ରତି ଅତି ତିକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶୂନ୍ୟ କରି ଫେରାଇ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେବେ ମୋ ପ୍ରତିକୂଳରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଯେବେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ନୟମି ବୋଲି କାହିଁକି ଡାକୁଅଛ? ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ସବୁକିଛି, ମାତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ନୟମି ମୋଆବ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ମୋଆବ ଦେଶରୁ ଫେରିଆସିବା ବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ତାହାର ହସ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି,
ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ସହଭାଗିତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ବିଫଳତା ଏହି ସମସ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବେ, ଯେପରିକି ସେହି ଅପବୟୀ ପୁତ୍ର ତାହାର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବାସ୍ତବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଳାଇ ନେବେ ଓ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଯାହାକି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସେହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇନଥିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସହିତରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ମୋଚନ କରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ। ସେଦିନ ସେହି ଅପବୟୀ ପୁତ୍ର ତାହାର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ଫେରିଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ତାହାର ପିତା ତାହା ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରି ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ଦେଲେ, ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେବେ। ଯଦିଓ ନୟମୀ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ହସ୍ତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଓ ତାହାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଯଦିଓ ସେହି ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ତାହା ନିମନ୍ତେ ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଓ ତାହାର କ୍ରନ୍ଦନ ଆନନ୍ଦର ଜୟଧ୍ୱନିରେ ପରିଣତ ହେଲା। 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ରୂପେ ନୟମୀ ଓ ମୋଆବ ଦେଶରୁ ଆଗତା ତାହାର ପୁତ୍ରବଧୂ ସେହି ମୋଆବ ଦେଶିଆ ରୁତ ଫେରିଆସିଲେ। ସେମାନେ ଜବ ଶସ୍ୟଛେଦନର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ବୈଥଲେହମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟ। ଏହା ଜବ ଶସ୍ୟଛେଦନର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ନୟମୀ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରବଧୂ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଥିଲା, ଯେପରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେହି ମୋଆବ ଦେଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବୈଥଲେହମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେହି ବୈଥଲେହମର ନିକଟରେ ବୋୟଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ଏହି ଋତୁର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 2 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 2 ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି, ସେହିସବୁ ଘଟଣା ସେହି ବୋୟଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବୋୟଜର କ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇଯିବା। 2 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ନୟମୀର ସ୍ୱାମୀ ଏଲିମେଲକ ବଂଶୀୟ ବୋୟଜ ନାମରେ ଏକ ଜଣ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଜ୍ଞାତି ଥିଲା। ଏହି ଅଂଶରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଉଅଛୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୋୟଜ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ହିରୋ। ସେ ସେହି ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସେହି ଋତ ନିକଟରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ ନୟମୀ ସ୍ୱାମୀର ଜ୍ଞାତି ହିସାବରେ ପରିଚିତ କରାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତାହା ହିଁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, କାରଣ ଏହାପରେ ସେ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ହିସାବରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଋଣ ପରିଶୋଧ କଲେ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିରୁପାୟ ଥିଲୁ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହେଲେ। ତଥାପି ସେ ପାପଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ନିଷ୍ପାପ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବ୍ରୀ 7 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ମହାଯାଜକ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯିଏକି ପବିତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ପାପୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ, ପୁଣି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି। ବୋୟଜ ନାମର ଅର୍ଥ ବଳ। ସେ ଅତି ଧନଶାଳୀ ଥିଲେ। ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ତେବେ ସେ ନୟମୀର ସ୍ୱାମୀ ଏଲିମେଲକ ବଂଶଜ ଥିଲେ। ଏହାପରେ 2 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହୁଁ ମୋଆବ ଦେଶିଆ ଋତ ନୟମୀକି କହିଲା, ମୋତେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବି, ତାହାର ପଶ୍ଚାତ୍ ପଶ୍ଚାତ୍ ଶସ୍ୟ ସିଂସା ସାଉଁଟିବି। ତହିଁରେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲା, ଆଗ ଆମ୍ଭର କନ୍ୟା ଯାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନୟମୀ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବେ ଅବଗତ ହୋଇପାରୁଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା।
ତେଣୁ ନୟମୀର ପୁତ୍ରବଧୂ ରୁତ ସିଂସା ସାଉଁଟିବାକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଶାଶୁଠାରୁ ଅନୁମତି ମାଗୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ଯାହାକି ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନର ନୀତି ନିୟମରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସିଂସା ସାଉଁଟିବା ନେଇ ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନେଇ ମୋଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ନିୟମ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି ଭାବରେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି ବିଧି ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ନୟମୀ ଓ ରୁତ ଗରିବ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେହିପରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଆମେ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବର 9 ଓ 10 ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସାରିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କରିବା ନିମନ୍ତେ କହିଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ସେହିସବୁ ସିଂସା ସାଉଁଟିବାକୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଧାସଳଖ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଲେବୀୟ 23 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 24 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶସ୍ୟ କାଟିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଶୋରି ଆସିଲେ ତାହା ଆଣିବା ପାଇଁ ଫେରିଯିବ ନାହିଁ। ତାହା ବିଦେଶୀର, ପିତୃହୀନର ଓ ବିଧବାର ହେବ। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ହସ୍ତକୃତ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି ବିଧି ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ଦରିଦ୍ରମାନେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧି ବିଧାନ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅତି ଉତ୍ତମ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହିପରି ନୀତି ନିୟମ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଋତଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଶତକଡ଼ା 30% ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା। ଦରିଦ୍ର ନିରାକରଣର ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଯୋଜନା ଥିଲା, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଯେପରି ଦରିଦ୍ରମାନେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଦୂର ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହାକି ଗରିବମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ଦିନହୀନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନର ଉପାୟ। ଏହି ବାକ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ଅଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ତଥା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭରସା ଦିଏ ଓ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ ଓ ସାହସିକ କରେ। ଏହା ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଅଛି ଓ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧିଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ଓ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଋତ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏକ ପକ୍ଷରେ ସେ ବିଦେଶିନୀ ନାରୀ ଓ ଅପରପକ୍ଷରେ ସେ ଦରିଦ୍ରା। ସେ ସିଂସା ସାଉଁଟିବା ନିମନ୍ତେ ନୟମୀଠାରୁ ଅନୁମତି ମାଗୁଅଛି ଓ ନୟମୀ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଉଅଛି। 2 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଋତର ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ମନେ ହୁଏ ଯେ ଋତ କିପରି ଯାଇ ସେହି ବୋୟଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଜଣେ ବିଦେଶିନୀ ଥିଲା। ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ତାହାର ବିଶେଷ କିଛି ଧାରଣା ନଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଏହା ଶସ୍ୟ ଛେଦନର ସମୟ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଛେଦନ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ ବା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାହା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସିଂସା ସାଉଁଟି ସାଉଁଟି ଯାଇ ବୋୟଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଓ ବୋୟଜର ମନ ତାହା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଜନା। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଋତ ଯାହା ଭାବିନଥିବ ତାହା ହିଁ ତାହାର ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେଦିନ ଯଦି ଋତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସେହି ବୈଥଲେହେମକୁ ଆଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କି ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମେଷ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ସେହି ଜିହୁଦା ଦେଶର ବେଥଲେହେମ ନଗରର ଗୁହାଳ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଋତ ସିଂସା ସାଉଁଟି ସାଉଁଟି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଓ ଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କିପରି ଗଲା ଓ କିପରି ଠିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ତାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଘଟିଥିଲା। କାରଣ
ରୁତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ଯୋଜନା କରି ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନଥିଲେ କି କ୍ଷେତ୍ର ମନୋନୀତ କରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହାର ପଛରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ସେ ରୁତଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କଢ଼ାଇ ନେଲେ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ରୁତ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାହାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ରୁତ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲ ଯେ ତୁମେ ଠିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଥିଲ ବୋଲି? ତାହେଲେ ରୁତ ବୋଧହୁଏ କହିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ତୁମେ କ'ଣ କହୁଅଛ। ମୁଁ କିଛି ଭାବି ବା ମନରେ ସ୍ଥିର କରି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇନଥିଲି। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ରୁତ, ତୁମେ କାହିଁକି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପସନ୍ଦ କଲ? ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଓ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି ତାହା ଜାଣିନଥିଲି। ମାତ୍ର ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲି ଯେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶସ୍ୟ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସାଉଁଟିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ମାଲିକ ବୋଧହୁଏ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖେ, ସେଠାରେ ଅନେକ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ସୀସା ସାଉଁଟୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିନେଲି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ଏବଂ ମୁଁ ସେହିପରି କ୍ଷେତ୍ର ଚାହୁଁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ବିଦେଶିନୀ ଓ ମୋତେ ଯେପରି କେହି ବିଦେଶିନୀ ଭାବି ହତାଦର ନ କରେ ବା ତଡ଼ି ନ ଦିଏ, ଏହା ଚାହୁଁନଥିଲି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ସୀସା ସାଉଁଟିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲି ଓ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ ଯେ ରୁତ ଯେପରି ବୋୟଜର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୀସା ସାଉଁଟୁ ଓ ବୋୟଜର ମନ ତାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଉ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ରୁତ ବୋୟଜର କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେହି ଅନୁଗ୍ରହର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥିବେ ଓ ବୋୟଜର ମନରେ ରୁତ ପ୍ରତି ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମଭାବ ଓ ଆସକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ପକ୍ଷରେ ରୁତର ଜୀବନରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତାପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠାରୁ ଗୌରବ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟମାନ ରଖିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ପାପ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ତେଣୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ବା ସମସ୍ୟା ଆସେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଢ଼ାଇ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତ ସଫଳ ହୁଏ ଓ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ତାହାଙ୍କର ମହିମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଅଭିମତ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭାବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ରୁତ ତାହାର ଜୀବନରେ ଯାହା ଭାବିନଥିଲା କି ଆଶା କରିନଥିଲା, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ବିଷୟ ସେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଉଛି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହତ୍ ଅଭିମତ ତାର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ହୋଇପାରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଓ ପସନ୍ଦ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମମାନେ ପାପରେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉ। ହଁ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ପାପ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ଆମେ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସୁ, ନିଜର ପାପ ସବୁକୁ
ତାଙ୍କର ସେ କୃଷ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଅଛି, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଅଧିକାର କରି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସେଇ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭରପୁର କରି ରଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ এই କଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲୁ ଯେ ନୟମୀ ଯିଏକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ତାହାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ତିକ୍ତତା ଭରି ରହିଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଭୁଲର ପ୍ରତିଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୟମୀ କହିଲେ, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଫେରି ଆସିଛି। ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ବେଥେଲହେମ୍ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବେଥେଲହେମ୍କୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବା ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବେଥେଲହେମ୍ରେ ଶସ୍ୟ ଛେଦନର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆଶା ଓ ଭରସା ଅଛି, ତାହା ଆମେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ନୟମୀ ଫେରି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ ସେ ଫେରି ପାଇଲା। ନୟମୀ ରୁତକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ରାଁ କରିବାକୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁତାପର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ନୂଆ ପଥ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ସମୟ ଏଠି ସରିଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ତେବେ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥା ଯେଡ଼େ ତିକ୍ତତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ଅଟ। ଯେପରି ସେଦିନ ରୁତ ଆଉ ନୟମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଲ, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ, କଳ୍ପନାର ବାହାରେ, ଆଜି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର। କାରଣ ଆମମାନେ ତୁମ ନିକଟକୁ ହିଁ ଫେରି ଆସୁଛୁ। ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଆମମାନଙ୍କର କୁପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁଛୁ। ନମ୍ର ଭାବରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପୁଣି ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦିଆଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ବରଗଡ଼ରୁ ଈଶ୍ୱର ଭୋଇ ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ 9777221415 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।